Dear students, welcome back for the today's new practical oriented topic for second year diploma in pharmacy under the subject pharmacology and toxicology. So this is the experiment number 3 and the title of experiment number 3, read it carefully. To select the animals for experimental use in pharmacology, or to observe and confirm the effect of anesthesia on animals. My dear students, whenever we discuss any title of this pharmacology and toxicology practical manual, 3 questions arise in your mind. That is very important for you. What is the purpose of this experiment? Question number 1. What will be the effect we will get after the finish of this experiment, and how you will understand this experiment very easy manner. These are the 3 important questions. आणि ह्याचे आन्सर जर तुम्हाला मिळाले तर कुठलाही एक्सपेरिमेंट हा पुन्हा रिपीट करायची गरज नाही. So come to the point. These are the experiment number 3, and here we are discussed the first definition. What is the definition of? This is the definition of general anesthesia. So the definition is very simple. Loss of consciousness is called as anesthesia. You write in your notebook, which is very important for your viva as well as synopsis purpose in practical. The loss of consciousness is called as anesthesia. There are the 2 types of anesthesia. One is the general anesthesia, and second one is the local anesthesia. These are the 2 types of anesthesia, and here theory मध्ये तुम्ही बघा. So the point is very simple. What are the different methods for anesthesia, or by using these methods we can induce the anesthesia in different animals. But my point is very simple. Why we are using these animals, and what are the different methods for these animals? ज्या methods ने तुम्ही anesthesia करणार त्या methods कोणत्या? So before going to the deep of this topic, तुम्हाला ह्या एक्सपेरिमेंटच्या शेवटी सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर्स मिळतील. सो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत तुम्ही बघा, आणि अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब. सो मेथड्स ऑफ anesthesia are 2. Number 1 is physical method, and second one is a chemical method. In that chemical method, first method is pithing, second is chilling, and number 3rd is stunning, or you can rotate. Second one is the stunning, and number 3 is chilling. What about the chemical methods? We use different types of chemical to induce the anesthesia in animals. So शब्दाशी अर्थ जर घेतला, फिजिकल आणि केमिकल मेथड्स काय आहे, तर फिजिकल मेथड्स मध्ये तुम्ही ॲनिमल्सला पिथिंग करता फिजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करून, किंवा त्याला स्टनिंग केलं जातं, चिलिंग केलं जातं. बट केमिकल मेथड्स मध्ये मात्र तुम्ही केमिकल्स वापरता आणि त्या केमिकल्सनी ॲनिमल्स मध्ये अॅनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता. So my first very important question to all students: why we are using the anesthesia method or pithing method alternative to the anesthesia? म्हणजे असा बराच वेळेला क्वेश्चन व्हायवाला तुम्हाला विचारला जातो की अॅनेस्थेसिया पेक्षा पिथिंग मेथडच का यूज करायचे ॲनिमल्सला पिथिंग करताना, किंवा ॲनिमल एक्सपेरिमेंटला यूज करताना. त्याचा आन्सर इथं आहे, व्यवस्थित बारकाईने ऐका. Anesthesia depress all parts of central nervous system. हे कोणामुळे होतं? बाय इनहिबिटिंग द असेंडिंग रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टम, आणि त्यामुळेच पेन आणि कंट्रोल, पेन कंट्रोल आणि सेन्सेशन लॉस होते. सो ड्यू टू दिस रिझन अॅनेस्थेसिया दिला तर तो सीएनएस वरती अफेक्ट करतो, आणि म्हणून आपण काय करतोय? वी आर युजिंग द पिथिंग मेथड अल्टरनेटिव्ह टू अॅनेस्थेसिया. So now very important definition number 2 after anesthesia. What is the route of administration? Route of administration म्हणजे काय?
लिहून घ्या. यू राईट इट युअर नोटबुक. द वे ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन टू द बॉडी इज कॉल्ड ॲज रूट ऑफ ॲनेस्थेसिया. आय होप तुमच्या थेअरीमध्ये हा पार्ट झाला असेल फार्माकोलॉजीचा. What is the route of administration? There are the different types of route of administration. Number one is the local, second one is the oral, or it is also called as enteral, and number three is parent. These are the three important routes of administration, their classification. Now my very simple definition to all students. You write in your notebook what do you mean by dissection and what do you mean by isolation. आता dissections म्हणजे एखादा पार्ट ला एक्सपोज करण्यासाठी आपण डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करतो, डिसेक्टिंग इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो, त्याला आपण डिसेक्शन. बट आयसोलेशन मीन्स व्हॉट? यू कॅन सेपरेट द स्पेसिफिक ऑर्गन फ्रॉम द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, त्याला आयसोलेशन म्हणतो. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स. आपण कोणती कोणती डेफिनेशन्स बघितली? नंबर वन इज ॲनेस्थेसिया, देन रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन, देन डिसेक्शन अँड आयसोलेशन. ह्या सगळ्या डेफिनेशन्स यू राईट इन युअर नोटबुक. ह्या अगेन अँड अगेन अहवाला तुम्हाला विचारल्या जातात. सो नाव कम टू द पॉइंट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट आर द डिफरंट एनिमल्स विच इज युज्ड इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी? खूप महत्वाचं. इफ यू नो द आन्सर, यू पॉज दिस व्हिडिओ राईट नाव अँड राईट द डिफरंट नेम्स ऑफ एनिमल्स विच इज युज्ड इन फार्माकोलॉजी. हा व्हिडिओ पॉज करा आणि लगेच लिहा. ओके, सो फर्स्ट एनिमल इज फ्रॉग. दिस इज ब्रॅकेट मध्ये जे दिलेलं आहे ते त्याचं बायोलॉजिकल नेम आहे, त्याचे युजेस इथं दिलेले आहेत. दिस आर द डिफरंट युजेस. तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून लिहून घ्या. मोस्टली कुठल्या एक्सपेरिमेंट साठी कुठल्या एनिमल्स वापरले जातात त्याचे यूज सुरू दिले आहेत. मग एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारलं जातं की कुठले कुठले एनिमल्स आहेत आणि त्याचा यूज काय, हे तुम्हाला हेल्पफुल होईल. त्यानंतर सेकंड एनिमल इज रॅट. Rattus norvegicus is the biological name. Mostly pharmacological studies, analgesic, anticonvulsants type of studies मध्ये यूज केला जातो. Number 3 is guinea pig. Number 4 is mouse, Mus marcellus, and number 5 is rat. So number 1 is frog, then mouse, rabbit, guinea pig. These are the different animals which is used in experimental pharmacology. या प्रत्येक animalचा use तुम्ही लिहा. Now very important concept जे की exam मध्ये again and again विचारली जाते. What is the physical method? आणि त्या physical methods मध्ये कोणत्या कोणत्या methods? तुम्ही जर व्यवस्थित वाचलं इथं हेडिंग मध्ये तर इथं दिलेलं आहे ॲनेस्थेसिया फॉर फ्रॉग. जर तुम्हाला फ्रॉगला ॲनेस्थेटाइज करायचं असेल तर पिथिंग मेथड मोस्टली यूज केली जाते. व्हॉट इज दॅट पिथिंग मेथड? पिथिंग म्हणजे काय? ॲनिमल लेफ्ट हँड मध्ये घ्यायचा आहे, एक्सपेरिमेंटल रॉड यूज करायचा आहे. एक्सपेरिमेंटल जो रॉड असतो तो ॲनिमलच्या स्कलच्या जॉइंट्स मध्ये इथं दिलेला आहे बघ, हॉस्पिटल अटलांटिक ह्या एरियामध्ये तुम्हाला तो रॉड पिथ करायचा आहे, म्हणजे प्रेस करायचा आहे आणि ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डला सेपरेट करण्याची जी प्रोसेस आहे त्यानंतर ऑटोमॅटिकली तो ॲनिमल हा पिथिंग मध्ये म्हणजेच ॲनेस्थेसिया मध्ये जातो. सेकंड मेथड इज चिलिंग. चिलिंग मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे? जो ॲनिमल तुम्ही घेणार आहात फ्रॉग त्याला 4 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असणाऱ्या फ्रीज मध्ये ठेवून द्या, रेफ्रिजरेटर. आणि पुन्हा स्टेप नंबर 2 to 7 और 2 to 9 ज्या स्टेप्स आहेत त्या सगळ्या पुन्हा रिपीट करा. व्हॉट अबाउट स्टनिंग? स्टनिंग मध्ये काय करायचं आहे? ॲनिमल घ्यायचं आहे, ॲनिमलला हेडला टेल रिजन वरती स्ट्रोक द्यायचा आहे. स्ट्रोक असा बसला पाहिजे, कुठं बसला पाहिजे? स्ट्रोक इन बिटवीन द ब्रेन अँड नेक पोर्शन. आणि पुन्हा त्याला लगेच आयसोलेट करून घ्या. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट मेथड्स जे की अगेन अँड अगेन तुम्हाला व्हायवाला सिनॉप्सिस मध्ये विचारले जातात. फिजिकल मेथड्स कोणत्या, केमिकल मेथड्स कोणत्या, फिथिंग म्हणजे काय, व्हॉट डू यू मीन बाय चिलिंग, व्हॉट डू यू मीन बाय ॲनेस्थेसिया, हे विचारलं जातं. सो यू ऑल स्टुडंट्स बी केअरफुल अबाउट दॅट आणि हे व्यवस्थित प्रिपेअर करा. नाउ व्हॉट अबाउट द स्टँडर्ड टेबल? Standard table indicates what are the different animals and
व्हॉट आर देअर बॉडी वेट्स, लाईफ स्पॅन किती वर्ष आणि बॉडी टेम्परेचर काय. सो दिस इज द डिफरंट पॉइंट्स. यू शुड राईट दिस ऑल इन युअर नोटबुक आफ्टर ऑब्झर्विंग these all animals. फ्रिक्वेंटली विचारलेला क्वेश्चन्स ॲनिमल कोणते आणि त्याचा लाईफ स्पॅन काय आहे. तर हे 5 डिफरंट ॲनिमल्स तुम्हाला एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजीसाठी यूज करायचे आहेत आणि हेच त्याचं वेट, त्याला बॉडी टेम्परेचर किती असायला पाहिजे, त्याचं किती असतंय आणि त्याचा लाईफ स्पॅन. दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 3. आय होप दिस ऑल क्वेश्चन्स तुम्ही इझिली लिहू शकाल. व्यवस्थित जर एक्सपेरिमेंट बघितला आणि हा व्हिडिओ व्यवस्थित बघितला तर तुम्हाला सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर्स मिळतील. सो आय होप तुमचे डाऊट्स क्लिअर झालेले असतील. काही आणखीन डाऊट्स असतील यू मेसेज मी इन चॅट बॉक्स. सो थँक यू सो मच फॉर द पेशन्स. वन्स अगेन थँक यू.